وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم فضل الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. بما هداه فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن. بخلقه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعفاقا. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بما فتتني. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما فتتني. هذه الخصائص فاقبلها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد
كلهم من رسول الله نصرته وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حل من الأهوال والتزاهم. يا نفس لا تكلفي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالآمن. يديك رسول الله جاهد بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق وآلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجان. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجان. سأل شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين بالإهدي والخير وإلى معلم الكتاب الشيخ بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وقرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمكانهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبه كل خير دافعه كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسنة إنصات أي سكوت مع إصرار لخطبة ويسن ذلك وإذا يسمع الخطبة نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا ويكره الكلام ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة أي الكلام للأخبار الدالية على جوازه كخبر الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا. وخبري البيهقي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة
فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له السكوت وجود السكوت وبه يعلم أن الأمر للندب حالة الخطبة لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita masih menjalankan tentang sunnah-sunnah pada waktu salat Jumat yang diambil, yang diikuti dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wasunnah imsatun, disunnahkan untuk imsat. Apa itu imsak? Al-sukutun ma'a isra'il diyam, disertai mendengarkan secara seksama. Li khutbatin, bagi khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Jadi pas waktu kita hadir sholat Jumat, maka jangan bicara, jangan ngobrol. Maka disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk kita diam, kemudian disertai dengan isra', mendengarkan isi daripada khutbah si khatib secara seksama. Itulah yang disebut sebagai imsak. Makanya saya kalau masuk masjid jami atau masuk masjid ghair jami atau masuk musalla, masuk langgar, masuk surau, ngobrol dalamnya, isi dengan baca Quran, isi dengan zikir, isi apalagi dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau bisa begitu, yang boleh ngerti, yang boleh tahu, yang boleh ngaji, masuk masjid jangan bicara, jangan ngobrol, jangan kita senang kalau pengen ngobrol di luar, jangan di mana? Jangan di masjid. Masjid duduk, Quran siap dibaca, kemudian baca zikir, baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pas khatib sudah apa? Sudah naik di atas mimbar, sudah menyampaikan khutbahnya, maka disunnahkan kita untuk insaf. Insaf itu sukutun ma'a islamin. Wa yusannu dzalika wa illam yasma'il khutbah. Disunnahkan untuk istinsaf, dia disertai mendengarkan secara seksama isi khutbah dari syahid, sekalipun orang tersebut tidak mendengar khutbahnya. Di luar misalnya, duduknya di luar. Emang dalam sudah penuh, tapi model orang sini dalam belum penuh, tapi udah di mana? Dari luar. Bahkan secara sengaja nungguin iqamah dulu, bahkan secara sengaja menunggu iqamah dulu. Allah, sayang betul ya.
Kalau di masjid Jami Al-Huda ada orang kaya bagi-bagiin duit, satu orang 1 miliar, kira-kira akan masuk gak tuh? Masuk. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyia-nyiakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali adalah ibadah kita, takwa kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamat saya. Jadi antum yang udah ngaji jangan duduk di mana, jangan duduk di luar, masuk ke dalam Al-Huda, penuhi masjid Jami Al-Huda, pakai baju yang merupakan baju yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatan orang sini, ya Allah sayang betul. Pas kuliah apa? Khutbah yang kedua mendekati menjelang iqamah baru pada apa? Baru pada gelar sajadah di luar di depan. Apa itu? Pahala dari Allah disia-siakan. Hidup di alam dunia sebentar selesai habis berpulang ke rahmatullah. Jadi disunahkan demikian, disunahkan insaf, disunahkan diam, disertai dengan menerangkan secara seksama isi khutbah, sekalipun ini orang tidak mendengar apa? Tidak mendengar isi khutbah dari Syekh Khatib tadi. Naam, akan tetapi, jadi antum kalau ketemu kalimat naam di kitab-kitab para ulama, itu artinya bukan iya. Naam artinya lil istidrak. Bagaimana pengertiannya? Akan tetapi, di situ ada pengecualian. Makanya kalau yang ngajinya di talaqi, ada isnadnya, ada sanadnya, ngaji kepada guru di atasnya, guru di atasnya mengaji kepada guru di atasnya, guru di atasnya mengaji kepada guru di atasnya, sampai bersambung dia punya belajarnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jelas dia tahu, oh ini naam artinya bukan iya, tapi artinya apa? Akan tetapi, kenapa demikian? Belajarnya bitalaqi, al-ilmu bitalaqi. Naam, akan tetapi al-aula yang lebih utama lebih sami'i, bagi orang yang tidak mendengar khutbah, apa yang lebih utamanya? Kan jadi sekalipun ini orang tidak mendengar apa? Tidak mendengar khutbah, tetap disunahkan dia apa tadi? Insaf. Apa arti insaf? Diam disertai dengan mendengarkan secara seksama isi khutbah. Nah, tetapi yang paling utama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, pengarang rahimahullah dia mengatakan yang paling utama bagi orang yang tidak mendengar isi khutbah, apa yang paling utama? An yashtagila bittilawati wa dzikri sirran. Dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, baca surah Kahfi, kan sunnah ya. Surah Yasin setiap malam sunnahnya. Surah Yasin sunnahnya setiap malam. Kalau surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumatnya. Kita nggak sempat malam Jumatnya kita baca surah Al-Kahfi. Jadi kalau kita nggak mendengar isi khutbah, kita jauh duduknya, speaker nggak kedengaran, suara khotib tidak kedengaran, maka kita disunahkan yang pertama menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Apalagi wadzikri sirran, dan zikir secara sir pelan-pelan. Jadi kalau lagi ada orang sembahyang tuh di masjid, lagi ada orang sembahyang, kita sunnah zikirnya baca Qurannya pelan-pelan. Kenapa demikian? Kalau kenceng-kenceng nanti ada taswish. Apa taswish? Ngeganggu itu orang yang pada akhirnya pas dia lihat kadang-kadang suka nggak bisa. Allah tergantung dengan bacaan apa? Dengan bacaan Quran atau zikir yang sedang diucapkan secara jahar. Makanya antum ada di situ. Pas ada orang lagi sholat di masjid, dia terlambat datangnya, antum lagi baca Quran, lagi baca zikir, zikirnya diapain? Dipelanin, dibaca secara sir. Apa pengertian sir? Sir pengertiannya yang dengar hanya telinga kita. Jadi disunahkan demikian yang paling utama.
kalau kita tidak mendengar isi khutbah, kita menyibukkan dengan baca Quran atau zikir secara sir. Afdalnya bagaimana? Maka para rahimahullah dia berkata, bal yanbaghi an yuqala anna al-afdala lahu ishtiraluhu bis-salati 'ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muqaddiman 'ala tilawati li ghairi suratil kahfi wa dzikri. Yang afdal, kalau bicara afdal berarti yang paling utama adalah seseorang itu menyibukkan diri memperbanyak pada waktu dia tidak mendengar isi khutbah dengan apa? Dengan memperbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ente kejauhan enggak dengar isi khutbah, udah baca selawat. Itu yang afdalnya demikian. Sama dengan pada masalah zakat. Zakat teh hari ini kamu tadi keluar. Kalau antum pengen keluarin zakat, ada afdalnya di situ. Beli dulu. Sekali lagi, ada udah pertama Alhamdulillah sebagai wilayah Jakarta itu sudah tidak lagi panitia suka udah jadi panitia zakat menjual beras juga ya kan? Kita kalau musyawarah udah benar awalnya kami panitia zakat fitrah masjid musyawarah sudah saat ini dan seterusnya hingga akhir Ramadan sudah menerima apa? Dan menyalurkan, bukan menerima doang nih, menerima dan apa? Menyalurkan zakat fitrah dan Anda. Ujung-ujungnya kami juga mengadakan penjualan apa? Beras. Ada warung sebelah musala, ada warung sebelah masjid. Ngapain masjid musala jual beras? Kan begitu. Masjid musala bukan buat niaga, bukan buat dagang. Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama mengatakan haram, tidak diperbolehkan. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukumnya makruh mengadakan jual beli di dalam masjid atau musalla. Jadi antum yang sudah ngaji, jangan pernah menjual beras untuk sebagai apa? Beras zakat fitrah. Kan ada warung sebelah, dengan tidak sama. Bapak kalau pengen beli beras itu, yang lebih tragisnya lagi, karena panitia cabutan. Sekali lagi, bukan yang ngaji bukannya. Panitia cabutan. Setiap ngaji nggak datang, jadi panitia zakat udah datang. Panitia cabutan masuk, jadi panitia zakat fitrah dan masjid ataupun musalla. Beras zakat fitrah yang sudah diberikan oleh si muzaki, karena stok beras sudah tidak ada, stok beras sudah tidak ada, pada akhirnya dia jual apa? Jual beras zakat fitrah. Allah, itu luar biasa, itu kebodohan yang luar biasa. Makanya antum kalau pengen mengangkat panitia zakat fitrah, cari yang ngaji, cari yang memang kita tahu di sabar harinya, bahkan seminggu dia full ngaji kemana-mana, ke kiai A, ke ustaz A, ke habib A. Kita tahu ini ngaji. Jangan pernah mengangkat orang-orang yang apa? Yang tak ngaji. Setahun sekali dua pada sini jadi anggota yang baik. Yang penting ngaji, yang penting ilmunya. Jadi afdalnya bagaimana tadi? Afdalnya adalah kalau antum sudah memisahkan beras tadi, berasnya 4 liter kalau bisa, 4 liter, 3,5 liter. Kalau ente punya takaran beras sendiri, ente yang nganterin sendiri, pasti akan melebihkan, kan begitu ya? Kalau sekarang kita beli beras di mana-mana, kemudian kita ketok, kira-kira turun nggak? Turun nggak tuh? Ada nggak 3,5 liter tuh? Nggak ada. Nih antum beli beras di manapun sekarang, ya, itu kan nggak muncul, tau nggak muncul? Nggak lebih tinggi kan? Tuh begitu ya keranain, coba ketok turunnya tuh, turun 3,5 liter kan tuh? Kagak. Lebih bagusnya, lebih hati-hati sekarang antum belinya jangan 3,5 liter, tapi harusnya beli 4 liter. Sudah 4 liter buat diri kita, buat diri kita satu, buat anak kita satu. Nah, sudah beli, pegang berasnya, diniatin
Minimal niat di hati kita, ini zakat fitrah saya. Begitu. Suruh ini kita niatin sendiri. Ibu, mama ini tolong niatin. Pegang berasnya. Ini zakat fitrah saya. Anak kita yang sudah ambil balik, ajarin. Nah, kak, bang, dek, pegang berasnya. Niat di hati dengan kalimat tadi apa? Ini zakat fitrah saya. Afdalnya bagaimana? Afdalnya setelah sudah niat masing-masing, antum bagi-bagikan. Afdalnya ini paling utamanya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin di sekitar lingkungan. Setiap setahun sekali orang ngaku apa? Ngaku fakir miskin. Tapi bilangin, ini nggak berhak, ini nggak berhak. Dia bukan mustahil zakat. Sampai mati jadi apa? Jadi mustahil zakat. Ada punya guru, punya Sayyidina Nasir rahimahullah, kata beliau, ente kalau mau kaya, jangan pernah menjatuhkan diri ente jadi mustahil zakat. Niatin tahun depan jadi apa? Jadi muzaki. Nanti Allah berikan rezeki ente yang luas, yang banyak, yang halal. Jangan sabar tahun jadi apa? Jadi mustahil pasti coret namanya protes. Demo kalau huda. Di belakang ada bertanya tahu salah. Pengertian fakir miskin bagaimana? Fakir itu kata para ulama adalah ada orang yang punya penghasilan, dia butuh contohnya sehari 10.000, tapi dia dapatin kurang dari 5.000, kurang dari setahunnya. Itulah yang disebut sebagai orang apa? Orang fakir. Sementara orang miskin adalah orang yang punya penghasilan, punya kerjaan, dia butuh 10.000, tapi dapatnya kurang dari 10.000. Itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai miskin. Mengaku fakir miskin, handphonenya Android, handphonenya 2, motornya 3, ya, bukan miskin, bukan fakir. Kecuali kadang betul dia punya penghasilan, butuh sehari 10.000, tapi di bawah 5.000. Fakir itu orang. Dia punya penghasilan, butuh sehari 10.000, tapi di atas apa? Di atas 5.000, kurang dari 10.000. Miskin itu orang. Sekarang tidak demikian. Orang tidak ada yang fakir, tidak ada apa? Tidak ada miskin. Kecuali memang betul dia orang fakir miskin. Nah, afdalnya antum cari sekitar tetangga antum yang fakir, yang miskin, kasih zakat fitrah antum. Itu afdalnya tuh. Terus cari yang ahli ibadah. Cari yang apa? Yang ahli ibadah, yang sholatnya udah miskin, gak sembahyang, udah miskin, gak puasa, tidak enak gitu. Itu udah miskin hidupnya, gak sembahyang, gak puasa. Kalau ente pengen cari afdalnya, udah zakat fitrah diusahain tadi, cari orang-orang fakir miskin, murtad zakat yang apa tadi? Yang ahli ibadah, kasih ke dia tuh. Kalau si ahli ibadah, kalau yang tidak ahli ibadah, yang tak sembahyang, yang tak puasa, zakat fitrah antum, zakat mal antum dihukumkan tidak sah. Wajib diberikan kepada walinya, baru sah. Ini orang fakir, ini orang miskin, tapi tidak ada, tidak sembahyang, tidak puasa, jangan langsung kasih ke dia, kasih ke siapa? Ke walinya, ada bapaknya, ada kakeknya, baru dihukumkan sah. Yang berikutnya para jemaah sekalian, guru-guru agama, ustaz, kiai, ya, guru-guru agama. Sekali lagi zaman sekarang kalau memang masih ada yang fakir miskin, dia adalah mustahil zakat. Makanya waktu Darul Huda bilang, waktu makan beras, ada yang tanya, ini beras apa ini? Beras zakat bukan? Zakat apa? Zakat fitrah. Beras zakat fitrah jangan kasih ke guru agama. Kenapa demikian? Guru agama itu ustaz kiai bukan apa? Bukan mustahil zakat. Kecuali guru agamanya dia fakir, motornya Scoopy, motornya Vario, motornya N-Max, motornya PJF, mobilnya Fortuner. Iya, punya mobil, punya motor bergaya, handphonenya 2, masih mau dari mana? Zakat itu kata bilang ke semua masjid yang ada ngajar, haram, nggak boleh. Bukan haknya ustaz kiai yang ngajar, antum kasih beras apa?
zakat fitrah. Gurunya diam lagi ya. Dia diam aja kan bicara. Ada bukan mustahik zakat. Kasih yang fakir yang miskin. Yang kedua para jamaah sekalian, masjid, musalla, hadis ta'lim, pondok pesantren itu bukan sabilillah. Sekali lagi, pendapat yang mu'tamad dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan semua madhab, masjid, musalla, hadis ta'lim, pondok pesantren itu bukan mustahik zakat, bukan masuk pada kategori sabilillah. Siapa yang sabilillah? Sabilillah adalah orang yang berperang melawan kufar, orang musyrikin untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai sabilillah. Kalau antum ngasih zakat mal ke masjid, ke musalla, hadis ta'lim, pondok pesantren, dihukumkan zakat mal antum tidak sah. Dihukumkan zakat mal tidak sah, kecuali masjidnya ada hutang, hutang nih. Hutang masih ada nih? Masih banyak nih, hutang. Baru boleh tuh. Antum punya duit, ada kewajiban memberikan zakat mal, kasih ke al-huda. Kenapa demikian? Masjid Jami al-Huda masih punya apa? Masih punya hutang, silahkan. Tapi kalau masjid, musalla, hadis ta'lim, pondok pesantren tidak ada hutang sama sekali, maka tidak sah zakat mal antum. Jadi afdalnya demikian. Afdalnya sudah kasih, sudah berikan kepada mustahik zakat. Yang kedua caranya, yang pertama berikut ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أتيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول تحظى بكل سرور
وسلم ربي عليه أدنى الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Maka bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya rafi'ash syani wad darajat, ya Rasulullah, salamun alaik والدرب يا رسول الله، سلام عليك يا من في الشان والدرب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.